عودة إليكم مشاهدينا الكرام دائما مع برنامج صالونات، ودائما مع موضوع حلقة اليوم وعدد اليوم من برنامج صالونات الخاص بالعشب الطبيعي ورفقة ضيفنا المدير العام لناتورال جراس أفريكا فريد بوسعد. فريد بوسعد، لو تقولنا، أنا طرحت السؤال قبل الفاصل، الملاعب هل وجدتوا مثلا سهولة في وهران مقارنة بمونديلا، مقارنة اليوم بتيزي وزو اللي ما زالكم فيه في تيزي وزو، بملعب دويرة اللي راح نشوفوا النتائج مستقبلا لأنه استقبل مباراتين فقط لغاية اللحظة رسميتين لمولودية الجزائر. Les problématiques aujourd'hui qu'on rencontre, qu'on a rencontré déjà cet été, bon déjà c'est l'intersaison, on n'a pas de gazonnière. Donc Mengoulou en Europe, tout est plaqué, tout est replaqué à l'intersaison. Donc en Algérie, on n'en a pas. Donc on n'a pas de filet de sécurité. C'est aujourd'hui, est-ce que gazon il fout, mais il faut safe. Donc ça c'est une vraie réalité. Donc ça je pense qu'il faut qu'on puisse avoir des gazonnières pour avoir un filet de sécurité. Et se dire, bah tiens, khlas, championnat de Kemel, on va faire des événements, Dkhlu Darham, stade. Après, un gazon. Entre-temps, nous avons planifié déjà une pelouse qui est prête. Donc ça, c'est une première problématique. On a un problème aussi de l'eau, de la qualité d'eau. Malheureusement, l'eau issue des usines de dessalement d'eau de mer ne sont pas la meilleure eau pour le gazon. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça, on est en train de discuter aussi pour voir comment est-ce qu'on peut retraiter. Voilà. Non, c'est pas le meilleur pour le gazon. C'est pas le meilleur pour le gazon, surtout qu'avec des gazons t'achètes safe. Si une gourde de gazon t'achètes safe ou dis-le encore le mahadi, la qualité pas très bonne pour le gazon, mais il se lâche ou il fout safe, impossible. Donc c'est ce qui nous est arrivé. Donc si par contre aujourd'hui on mettait des gazons t'as safe. Même avec cette qualité d'eau, on pourrait utiliser l'eau, sans problème. D'accord. Parce que le gazon safe, il sera plus fort, safe. Logiquement. Oui. Donc il sera plus fort à absorber cette eau qui n'est pas le meilleur pour lui. نعم فريد بوسعد، رفيق واحد حبيت نعود لك في سؤال مهم. لما نعلموا اننا من خلال اليوم الحديث مع فريد بوسعد فهمنا انه نعطيو اهميه البنايه لجماليه الملعب، جماليه المدرجات، ونهمل العنصر الاساسي في هذه المعادله اللي هو ارضيه الميدان اللي الفرجه قائمه عليها. لماذا تغلق الملاعب؟ لانه الارضيه تتضرر. ما نعرفوش باللي المدرجات متضرره ولي لوج كل هذا الامور اليوم، ونعلم انه تتطلب ويجب ان تكون هنالك تكلفه عاليه من اجل صيانه الملعب، لانه هو اللي راح يضمن لك الفرجه. كيف اليوم يمكن ايجاد الحل، بما انه الدوله الجزائريه اليوم وضعت شركات عموميه وسخرتها للانديه الجزائريه من اجل السهر والارتقاء بالاحتراف، وهذه الانديه نشوفوا اليوم تصرف الاموال في استخدامات اللاعبين وفي امور اخرى، ونهمل العنصر الاساسي اللي هو العشب الطبيعي والارضيات الميدان. هذه هي الملاعب اللي تقريبا كلها تغلق في كل مره، ونوجدوا نفسنا بملعب واحد في العاصمه مثلا اللي هو ملعب 5 جويلية. شوف هناك مثل قائل de la discussion jaillit la lumière. La discussion n'a pas eu lieu. Et la lumière ne jaillit plus. Ni la lumière, ni le soleil, ni rien du tout. Ni sur le terrain, ni sur le sujet. Et ça, c'est une problématique اللي لازم نتوقفوا عندها. C'est pour cette raison اليوم كي تبني انت اليوم ملاعب مغلقه ولا مفتوحه. On est en train d'apprendre bien sûr avec un professionnel. Le détail اللي نهملوه انه اشعه الشمس مثلا باش تعوضها بالاشعه الضوئيه وتطلب الكهرباء. تطلب الكهرباء، تطلب عديد من الاشياء، لكن الاشعه الشمس يعني الضوء لازم له باش لو غازون يعيش، لانه كائن حي. لانه كائن حي. عندك لا سيمونس لو شوا تاعها وشنو هي، المليحه واللي ماشي مليحه، تاع الصيف وتاع الشتاء. طريقه تسيير الملعب، يا بوكو دارجون، يا بوكو نقول لك دو ديتاي في طريقه الاعتناء بالعشب الطبيعي اللي احنا نهملوه. هذه الجزئيات الصغيره جدا اللي احنا ما نتكلموش عليها. جوغي بريفيري جوغي ايمي ان الاشياء هذه نتكلموها في طاوله حول طاوله مع لي ريسبونسابل، انه هو الماء، حتى الماء الحق لا كاليتي تاع الماء تقدر تنفيستي بوكو دارجون. لا كاليتي تاع الماء تنحي لك لو غازون اللي هو ليليمون اسونسيال تاع لو سبيكتاكل، لان اليوم نتكلموا عليه في كره القدم اللي هو لو غازون كما مثل المثال تاع الملاعب الانجليزيه. وبالتالي اليوم
ما نحبش نتكلم نقول لك الملاعب الجديده فيها بروبليم، نو الملاعب الجديده نقول لك معليش جميله جدا، على الاقل ساستدل بما هو حاصل في اوروبا، يعني هناك عديد من الملاعب المغلقه لكن يسون تران دو سادابتي بارابور للوضع الحالي، انه لا لوميير لا كاليتي دو لي مويان يا بوكو دو شوز اون بو سادابتي باسكو عندنا الغازونيير مثلا الاشياء مفقوده وغير موجوده. بوركوا اليوم لماذا تشوف انه صافي بوكو داني يعني جوزنا دون لو ميم بروبليم. اليوم لا كاليتي دو مطروحه، اشعه الشمس اليوم عطيت مقترح ساكو د لارجون باش تعوضها بلا لوميير. لا سيمونس تدخلها البلاد ما تدخلهاش القانون، يمنع ما يمنعش. هاد الاشياء هذه ونقدرش اليوم نديروا يعني نقطه النظام ونتكلموا افيك لي ريسبونسابل ونقولوا بلي اذا انفستينا بوكو دارجون على لي ستاد هذوما ونقولوا ملاعب عالميه وجميله لازم لها لونتروتيان. ليس من السهل الوصول الى القمه، لكن من الصعب تبقى دائما في القمه، تبقى في الطوب. لذلك انا السؤال تاعي ولا نطرحه، اسكو اليوم وطرحته لك لا غازونيير علم كبير، لا سيمونس علم كبير، لا كاليتي دو علم كبير، ليليكتريستي علم كبير، الضوء علم كبير. واش هو اليوم على حسابك وانت في التيران دوبي دي زاني في الجزائر وشنو هو لوبستاكل؟ اسكو سي لا بيروقراسي؟ اسكو l'Algérien, le responsable algérien, il la façade. Il fait semblant de travailler, mais il ne travaille pas. Non, non, j'irai pas jusque, j'irai pas jusque dire ça. Les changements de gouvernants, ça n'arrange pas beaucoup les choses. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre qui arrive, on doit lui expliquer les choses, il doit prendre la tâche, il doit comprendre aussi les choses, etc. Donc ça, c'est une réalité. Franchement, depuis quelques années où je suis là, il y a quand même une grosse évolution quand même. Malgré tout, il n'y a pas que du négatif, au contraire. Aujourd'hui, quand il y a des matchs qui sont joués sur Tizi Ouzou, l'équipe nationale la dernière fois, il y a eu des très très beaux matchs, que ce soit même au 5 juillet, que ce soit même aussi à Constantine. Il y a quand même une évolution quand même. Mais il y a une évolution. Ce que vous avez proposé, c'est la gazonnière. Pour passer maintenant le cap, tu as les problématiques, tu as Saïf, il nous faut des gazonnières. Là. Le matériel, il y a de gros investissements qui ont été faits sur le matériel. Alhamdoulilah, heureusement qu'on a du matériel parce que sinon, il y a des opérations qu'on n'aurait jamais pu faire. Heureusement qu'il y en a du matériel qui a été investi par l'État. Sinon, on n'aurait jamais pu faire ces opérations-là. Donc là, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de trouver la solution. La solution, on l'a. Les gazonnières. Il faut nous faciliter l'importation des semences, par exemple. Voilà. Il faut nous faciliter. Donc, on a discuté déjà avec le ministère de la Jeunesse et Sport, qui est en train de faire une demande au ministère de l'Agriculture pour qu'on nous facilite. L'importation aussi du matériel d'entretien aussi, parce qu'on n'a pas de pièces détachées ici en Algérie, il n'y a pas de fournisseurs. Il n'y a pas de fournisseurs, donc on est obligé à chaque fois d'amener par nous-mêmes, d'importer par nous-mêmes les pièces détachées, etc. Et c'est compliqué. Moi, mon rôle à moi, c'est d'entretenir le gazon. C'est pas d'importer des pièces détachées, etc. Malheureusement, ici en Algérie, il n'y en a pas encore. Il n'y a pas encore une structure qui est spécialisée là-dedans. Donc là, les gens, il faut qu'ils comprennent tout ça. Donc on a beaucoup de difficultés. Donc on n'a pas que le gazon à s'occuper, on s'occupe de beaucoup de choses. Donc voilà, pour résumer, il y a une évolution qui a été faite, mais voilà, mais pour maintenant passer un cap, on a l'essentiel, c'est les gazonnières. L'essentiel, c'est les gazonnières. Natural Grass Africa, pratiquement, vous êtes la référence ici en Algérie. Je dirais que vous êtes pratiquement la seule entreprise qui s'en occupe, bien sûr. Est-ce que pour l'Algérie, maintenant, dans le cas actuel, avec le constat actuel, est-ce que c'est une opportunité avec Natural Grass? Est-ce que vous êtes seul? C'est une opportunité ou c'est un tort? Est-ce que c'est une opportunité pour l'Algérie? Je termine la question. نقدر ناخذوا على l'expérience تاعكم le savoir-faire et les idées باش les gazons تاعنا يكونوا au top. C'est une opportunité ou bien c'est un tort où vous allez prendre le monopole تاع le marché? Alors écoutez, من quelle زاوية نشوفوها؟ bien sûr, moi aujourd'hui, effectivement, on a entendu sur certains plateaux monopole. Je ne dois pas m'excuser, moi. Je ne dois pas m'excuser d'avoir investi. C'est pas moi c'est pas moi il faut dire à ceux qui sont dans ce domaine-là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas investi? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été capable de Vous êtes seul? Non, on n'est pas tout seul. Il y a quelques opérateurs, mais moi aujourd'hui, j'ai pris le risque il y a quelques années d'investir massivement mon argent dans ce domaine-là. J'ai investi dans du matériel, j'ai investi dans les hommes, j'ai investi sur l'humain, etc. Maintenant, on ne peut pas me reprocher ça.
Si maintenant je suis le seul à être à ce niveau-là, c'est parce que c'est une science déjà. Parce que les gens ont peur. Professionnel, passionné. ça. Voilà, je suis passionné, je suis professionnel, j'aime mon pays. Aujourd'hui, j'ai investi sur des équipements que personne n'a ici en Algérie. Mais ça, c'est pas de ma faute, ça. Au contraire, c'est moi qui ai pris des risques. Maintenant, si les gens ne veulent pas investir dans ce domaine-là, c'est pas moi qu'il faut demander. Il faut demander à ces gens-là pourquoi pourquoi M. Boussaïd est peut-être tout seul sur le marché des stades de haut niveau, je parle, hein, parce qu'il y a d'autres partenaires, enfin il y a d'autres concurrents qui sont sur les stades, mais maintenant c'est à eux maintenant de prendre des risques, comme moi j'ai pris des risques, et d'investir sur du matériel et d'investir sur l'humain. Aujourd'hui, en Algérie, quand je suis arrivé en 2013, il y avait 3-4 jardiniers sur le territoire national. Football, hein, spécialisé football, hein, je parle, hein, spécialisé football. Hein. Je parle des gens qui connaissaient un petit peu le métier. Hein. Aujourd'hui, chez nous, nous sommes 35. 35 jardiniers formés, spécialisés dans les terrains de haut niveau. Qualifiés. Donc ça, c'est pour nous, c'est un investissement qu'on a fait pour notre pays. Actuellement, je peux vous donner une information, nous allons nous occuper d'un stade en RDC. Congo. Voilà. Au mois de mars, nous avons gagné un marché avec nos partenaires étrangers, avec nos partenaires, mais c'est une équipe algérienne qui va se déplacer. D'accord. Donc ça, pour moi, c'est une fierté pour moi. Pour moi, c'est une fierté. Et encore une fois, nous sommes en train de développer un gazon hybride, avec un partenaire qui est Tapidor. Je développe actuellement un gazon hybride. Donc le stade de Zeralda, par exemple, le stade de Zeralda est équipé avec un produit qui a été fabriqué en Algérie. Ce gazon hybride, cette trame, parce qu'on appelle ça une trame, qu'on vient dérouler, et on vient se mettre dedans, il y a à peu près 10 pays dans le monde qui fabriquent ça. Nous sommes les premiers pays en Afrique à avoir développé ce produit-là. C'est bien. Donc pour nous, c'est une fierté. Et actuellement, le stade d'Azeralda, il a été fait 100% algérien. C'est-à-dire que même le produit n'a même pas été importé, il a été fabriqué en local. Donc ça, il faut le dire, ça. Pour aller droit au but, sincèrement, on parle donc il y a quand même des... Il y a quand même du... Oui, il y a quelque chose de positif, il y a beaucoup de positif. Mais on n'est pas loin de... Voilà. Justement, je parle des chiffres. Pour aller droit au but, ça coûte combien l'entretien d'un gazon, d'un terrain, d'un stade? Je vais vous donner un seul stade, quelques références. Le gazon, le terrain principal, je ne parle pas des terrains répliques, ça coûte combien d'argent? Si on prend 10 stades, des 10 meilleurs stades en Algérie, annuellement, ça va nous coûter, ce gazon-là, combien d'argent? Bon, écoutez, je vais vous donner déjà des références, parce qu'il faut comparer, il faut avoir des référentiels. باش تعرف اسكو اوني شير انا رايحين اسمح لي برك انا رايحين اونتيتي جديده اسمح لي انا رايحين اونتيتي جديده الجزائريه اللي تسير الملاعب اذا كانت بيان بهذا الطرح سافا كوتي كومبيان دارجون شحال لازم لها بيدجي باش يقعدوا لي ستاد تاعنا او توب. Je vais vous donner déjà des références en Europe. En Europe, des stades de haut niveau. Hein. Un petit stade de haut niveau, ça coûte à peu près, l'entretien du gazon honneur, hein, ça coûte 250 000 euros. Petit stade. Petit stade, oui. Un stade du niveau du Parc des Princes, c'est 1 million d'euros, budget entretien par an. Le terrain seulement. Terrain seulement. Quand je dis budget entretien, c'est les salaires, le matériel, les semences, l'entretien du parc matériel, etc., etc. Tout ça. Ça coûte 1 million d'euros, 250 000 euros pour un petit stade. Nous sommes actuellement en Algérie entre 20 et 25 millions de dinars par an. Donc on est loin de ce qui se pratique en Europe. Ça, les gens, ça, il faut qu'ils l'intègrent. Donc on est loin de ce qui se pratique en Europe. Donc, parce qu'aujourd'hui, on entend des choses, on entend, voilà, on est cher, etc., etc. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Donc aujourd'hui, nous, on a quand même aussi une expertise aussi à faire valoir là-dedans. Donc on a des partenaires. Moi, j'ai des collègues anglais, j'ai des collègues espagnols, des collègues français qui interviennent avec moi. On a une vraie expertise nous, dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, pour avoir fait des stades à 250 millions d'euros, ce qui est une bonne chose pour l'Algérie, il faut que derrière, qu'on puisse aussi avoir un niveau d'entretien d'un certain niveau. 2 milliards et demi en centimes, c'est ça, le stade Ouais, c'est ça. 2 milliards et demi. C'est ça. Entre 2 milliards et 2 milliards et demi pour le terrain principal. Hein, avec la gestion de la luminothérapie, parce que la luminothérapie, les rampes que vous voyez, les rampes, il faut les sortir, il faut les bouger tous les jours. اعطيني لو كود اسمعني معاذ معليش اعطيني لو كود ان ستاد بالضوء بكل شيء بكل كود. Ah bon, non, ça, j'ai pas ce retour-là. Moi, je peux pas. Le minimum, 4 milliards, 5 milliards. Ouais, non, moins. Un stade. Un stade, moins, bien sûr. Un stade, on sera moins. Donc, sinon, on a 2 milliards et demi. Après, qu'est-ce qui reste? Il reste quoi? Il reste l'eau, l'électricité, c'est tout. Si on parle le reste, c'est tout un autre charge. On parle argent. 5 ملاير, un stade. Je prends le stade, à titre d'exemple, Saint-Juillet, مثلا. Il recevait فيه المولودية.
Même ودو pas, يسمع même pas, même pas. معليش ودو يسمع Ouais, معليش ouais. والسي ار بي وبارادو يا بوكو دو كلوب ريجيون اللي يروحوا ليه Bien sûr. 5 ملاير للعام Même pas, même pas. Vous êtes loin. معليش نروح لو بلافون جو ديباس لو بلافون معليش 5 مليار سكو اون بارل يعني لوجيك سانسيرمون Non, qui m'a 5 juillet, vous n'êtes même pas. Ce sera 3 milliards parce qu'il n'y a pas de luminothérapie, il n'y a pas de gestion de luminothérapie. وهل لازم له ملعب 5 جويه؟ تفضل. نكمل السؤال اسمعني 5 مليار يعني باش واحد يكون لوجيك شويه يعني باسكو كوم سي درنا اون بروبليماتيك الحاجه ما تكزيستيش اون ا دلارجون صح. عندنا الاموال ان سول كلوب اليوم يصرف على لي شارج تاع لي جوار واحد 100 مليار بار اني ان سول كلوب بالشركات العموميه يا اخي ماشي بريفي هذوما من نجيبهم شركات عموميه كيفاش اليوم لوتي برينسيبال اللي هو لو تيران لو غازون ما نقدروش نديرو ان اونتروتيان تاع ان ستاد ب 5 ملاير للعام 10 مليار بار اني بصح ان سول كلوب يقدر يصرف 100 مليار سكو اون بار لوجيك ولا رانا كونتورنيو في لي سوليسيون Est-ce que c'est Non, mais c'est vrai est-ce que c'est pas faisable Je suis d'accord Est-ce que c'est avec pas vous faisable Ah oui, non, je suis d'accord avec vous que peut-être que la priorité, elle n'est pas mise au bon endroit. Peut-être que la priorité n'est pas mise au bon endroit. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais après, ça, c'est pas moi qui, malheureusement, c'est pas moi qui سيد décide. فايز بوسعد اليوم ملعب 5 جويلية ماهيش ناتورال كراس افريكا. وي. يقول لك ملعب او ملعب شهيد حملاوي كذلك ماهيش ناتورال كراس افريكا. وي. وشنو الفرق اليوم في العشب الطبيعي اللي مستعمل في قسنطينه في ملعب 5 جويلية مع الملعب اللي راهو في تيزي وزو، الملعب اللي راهو العشب اللي راهو في تيزي وزو، في دويره كذلك، في مونديلا بما انكم كنتوا في مونديلا في وهران. في du plastique c'est ça 5 juillet, c'est un gazon hybride. C'est le même que Tizi Ouzou, c'est le même que Mandela, c'est le même que Wahran. d'accord نفسه هو. Le même, c'est la même structure. Le gazon, après, d'après le choix, tu as les semences, ce n'est pas le même. Ça dépend de. اختيارات البذور. Voilà, Bodo, c'est ouais, c'est Tamlo, chez Tamlo. Mais sinon, la structure, c'est la même. Le stade du 5 juillet est un stade qui est complètement ouvert, qui est complètement différent de Tizi Ouzou, de Douala ou là de Wahran. عنده avantage. عنده Un gros avantage. Qui m'a Annaba. Annaba, qui est un stade qui est complètement ouvert. Donc c'est quand même plus simple. قسنطينة كذلك. Et t'as Constantine aussi. Voilà, donc les stades qui sont fermés, c'est d'autres choses. Donc ces stades-là sont des stades qui sont complètement ouverts, donc qui sont quand même plus simples à entretenir et plus faciles à régénérer le gazon. Oui. Parce que les autres sont fermés, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le soleil ne rentre pas. Voilà, donc la différence, elle est là. Après, maintenant, ما فيش فرق في لو غازون. Non. pas une différence. Une différence. après, il y a une différence de niveau. Après ça dépend. Quand on voit du vert et du vert, ça reste vert. Après, il faut aller dans le détail. Et aujourd'hui, quand on a des retransmissions de télévision HD, c'est là que vous voyez la différence. D'un gazon qui est moyen, d'un gazon de très haut niveau, etc. Parce que même en Europe, hein, vous avez des d'ailleurs, en Europe, il y a des classements. Moi, j'aimerais bien discuter de ça avec le ministère de la Jeunesse et Sport. Ils ont fait, en Europe, ils font des classements des pelouses. Et en fonction de ça, ils donnent un budget. d'accord Pourquoi? Parce que les retransmissions TV sont très très importantes aujourd'hui au niveau des sponsors. l'image L'image. Et l'image, elle est sur le gazon. Donc plus le gazon est beau, et plus la retransmission va être belle. Donc en fait, les sponsors et les droits TV influent aussi. Donc, donc ils ont mis en place un système de classement des pelouses pour vous dire qu'il y a certaines pelouses qui sont de très très haut niveau, de moyen niveau, et ainsi de suite. Donc voilà, donc après c'est chacun le curseur où c'est qu'il est. Quoi. d'accord وعندي سؤال بما انك تكلمت على الملاعب هيبريد، الملاعب الهجينه اللي مزج ما بين العشب الطبيعي والعشب الاصطناعي، اليوم كم من ملعب بالتحديد عندنا في الجزائر؟ كومبيان دو ستاد اللي راهم بغازون هيبريد؟ وهل راح يكونوا عندكم اليوم مشاريع في الجزائر راح تكون ملاعب بهذا الشكل مستقبلا؟ j'aimerais bien تقول لي combien قلت لي في الكوليس combien de plastique on consomme sur un gazon Ah oui, hybride. alors oui, ça c'est important aussi. On est sur des Kema 5 juillet par exemple, ou la Tizi Ouzou, on est sur des systèmes hybrides écologiques, entre guillemets écologiques. C'est une structure qui est composée de sable silicieux, extra-silicieux, de liège et de fibres synthétiques. Les fibres synthétiques, c'est des recyclés de bouteilles. Sur le stade de Tizi Ouzou, par exemple, vous avez 210 000 bouteilles recyclées dans le gazon. Donc c'est des gazons en plus qui respectent aussi l'environnement. Donc on utilise aussi ces déchets-là pour faire une armature dans le sol. Donc ça c'est important, donc je pense que les gens ne savent pas. C'est une information qui est... تستعملوا نفايات وإعادة رسكلتها Exactement, ça. القارورات البلاستيكية. Exactement. Et c'est des systèmes qui utilisent un stade comme 5 juillet ou la Tizi Ouzou, et tu amènes 30% d'eau en moins
qu'un stade qui m'a Hamlaoui par exemple. Parce qu'on est sur des substrats hybrides, avec les fibres synthétiques, il y a de la capillarité, on arrive à garder de l'humidité dans le sol. Donc on utilise 30% d'eau au moins. Donc ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau de l'eau. Donc voilà, donc il y a des différences. Le sable, mais je kiffe, même la qualité du sable. La qualité du sable, c'est pas tout à fait différent parce que sur des systèmes comme ça, c'est des sables qui ont été sectionnés de manière industrielle. Voilà. Donc ça, c'est pas pareil. Maintenant, il y a d'autres solutions qu'on est en train de mettre en place, comme je disais tout à l'heure, avec Tapidor, avec nos partenaires Tapidor, qui est Naba. C'est un gazon qui est hybride, qui est une autre forme d'hybride, mais qui est un gazon qui est formé à 95% de gazon naturel et 5% de gazon synthétique. Et le synthétique, ça fait une trame dans le sol qui permet d'avoir une résistance mécanique du sol. C'est ça en fait qui permet d'avoir des arrachements. Il n'y a plus d'arrachements, fait les terrains et doux, qui permet d'avoir une retransmission de TV en Ultra HD. Parce que si vous avez un terrain et qu'à chaque fois qu'il y a des tacles, il y a un morceau qui part, au niveau de la télévision, les retransmissions ne sont pas... Ce qui explique les clubs anglais, les investisseurs bien sûr, le gazon. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a deux phénomènes. L'hybride a deux fonctions. Dans un stade principal, honneur, il va servir à préserver une qualité de pelouse exceptionnelle par rapport au renforcement, etc. Et sur les terrains d'entraînement, Zeralda qui permet d'utiliser de manière plus importante le terrain. Parce qu'il est renforcé. Si c'était un gazon naturel classique, normal, qui est Hamlaoui, etc., il ne pourrait pas l'utiliser bicotidien, par exemple. Parce qu'il n'est pas renforcé. Ah. Aujourd'hui, tous les stades en Europe de haut niveau et les centres d'entraînement de niveau sont tous hybrides. Tous. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est ce qui se passe actuellement. Les pouvoirs publics ont mis beaucoup d'argent. Déjà, vous avez tous les stades ados, ils ont tous des terrains de répit qui sont hybrides. Voilà. Les nouveaux stades aussi arrivent. Béchar et Ouargla seront des gazons hybrides aussi. Est-ce qu'avec gazonnière? Oui, il y aura des gazonnières. Donc ça, c'est une révolution. Des gazonnières. Donc là, je remercie aussi le ministre d'avoir aussi le ministre de l'Habitat qui a permis aussi d'avoir qu'on arrive à ce niveau-là. Et qui a compris l'importance d'avoir ces gazonnières. Béchar Ouargla, logiquement, on n'aura pas de problème de plaques, de semences. On n'aura pas de problème, Inch'Allah. On n'aura pas de problème, Inch'Allah. Avec les gazonnières, on a des gazonnières, on aura le matériel, on a des plaques, on replaque. 10 jours, c'est bon. 10 jours, c'est bon. Il prend le problème à les semences, Marc. L'importation, tu as les semences. J'espère que d'ici là, on aura réglé le problème. Et pour le gazonnière, monsieur le ministre de l'Habitat, il y a le projet JD de Ouargla et Béchar qui est une gazonnière. Il y a pratiquement 80% de problèmes. Ah non, c'est pas nous. Non, on est en discussion avec eux. Mais il y a des entreprises internationales qui ont pris les marchés. Ils diront on est en discussion avec eux. D'accord, ça c'est bien. Ça c'est bien, on n'aura pas de problème prochainement. Oui, Inch'Allah. Mais par rapport au nord, l'Algérois, l'Oran et l'Est, on fait comment? Il faut des gazonnières. Si on va avec les premiers, il faut des gazonnières. Donc on est en discussion avec eux. Je vais essayer de prendre la tâche aussi avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Comme vous m'expliquez, qu'il y a effectivement une agence qui va être créée du ministère, tout à fait, qui va dépendre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il faut qu'on puisse prendre la tâche avec eux, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. On a l'avantage, c'est que c'est l'ancien ministre, c'est l'ancien président de la fédération qui comprend la problématique, qui a compris la problématique. C'est l'actuel. C'est l'actuel, oui, effectivement, pardon, c'est aussi l'actuel. C'est aussi l'actuel. Donc, je pense que la discussion va être intéressante. Et pour l'Algérois, par exemple, si on avait une gazonnière de 6-7 hectares, on pourrait régler le problème de tous les stades sur l'Algérois. C'est-à-dire 5 juillet, si c'est besoin, Douéra, Baraki et Tizi Ouzou. Tchaker. Et Tchaker, bien sûr. Et Ouiba. Parce que voilà, Kholéa, exactement. Donc si on avait une gazonnière, on pourrait régler. وهل لازم لما نتحدثوا على الجزائر العاصمه ساعتها هل لازم مكان محدد اون بلاص خاصه باش نديروا الغازونيير لانك تحدثت قبل قليل على الفونسي وعلى غياب لو فونسي. Terrain agricole, ça suffit. Un terrain agricole, c'est au contraire, c'est parce que ça rentre dans l'agricole. Il nous faut de l'eau, bien sûr. Donc et sur l'Algérois, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut avoir un forage, mais voilà, mais ça se résume pas. Les problèmes tout au long de l'émission, bien sûr.
C'est la semence, les problèmes de l'importation de la semence, stade Morlock d'eau, gazonnière, le financement de l'entretien des stades, Inch'Allah يديروا الجزائر تصير الملاعب. هاد les problèmes entre guillemets نقولوا majeurs اللي خلتنا اليوم نباتيني on est dans le vide. Est-ce que On n'est pas tout à fait dans le vide. Il y a quand même, Relativement. il y a quand même On beaucoup de parle des progrès. problèmes. Non, vous savez, le problème, c'est que l'humain, il a tendance à oublier d'où il vient. Si je vous refais sortir des photos, d'ailleurs, vous me l'avez dit tout à l'heure dans les coulisses, vous avez revu des images, t'as Belloumi, Oui. vous avez vu les terrains dans quel état ils étaient ou pas? oui, catastrophe. C'est catastrophe. Oui. Mais ça, je ne vais pas chercher loin. Je vais vous ressortir des photos. Tu as 2012, pardon, tu as 2014, 2014 c'était le balai. 2014, tu as 5 juillet, avant qu'on intervienne. Vous dites, c'est pas possible. Comment ils ont pu jouer sur des terrains comme ça? Monsieur Boussard, quand je vous parle, c'est une solution générale pour les stades algériens. On parle de stade Berrak et stade Tizi Ouzou parce que Raham exposé les médias. Mais ce que je propose, une solution générale, c'est par rapport à tous les stades gazonnés en Algérie. C'est pour cette raison qu'on dit que ما راناش si on prend 2-3 stades, des stades اللي عندك sincèrement قبل ما تجيني l'émission سقسيت وقلت لك parce que des stades انا ما شفتش قالوا لي طوب الخدمه تاعو راه بيار تاع monsieur Boussard. Mais on a beaucoup de stades gazonnés ما مش طوب نحسب لك les stades ما يخلصوش. نقول لي عم نغلق رويبه نروح لك جو سي با ناسيغ oui c'est vrai. C'est pour cette raison اليوم la solution les propositions c'est pas aller conjoncturel, ça concerne 2 ou 3 stades. En principe, ça concerne tous les stades d'Algérie اللي عندهم un gazon naturel. C'est pour cette raison, est-ce que اليوم même l'eau اللي قلت لي فيه الملح تاع ديسالمون c'est un petit problème اللي يقدر يعطي لك على le gazon اللي هو le véritable يعني source تاع le spectacle. Est-ce que vous avez proposé des solutions avec les contraintes اللي كاين pour le ministre de l'Habitat, le ministre des Sports ou les autorités? Est-ce que réellement, oui, on a fait des progrès, mais ce que je vous propose, telle contrainte, telle solution, telle solution, pour نعموها على كامل الملاعب الجزائرية اللي عندنا un gazon naturel. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme vous venez de le dire, gazon naturel, le gazon naturel est en train de revenir. Parce qu'on avait oublié le gazon naturel, on mettait des synthétiques de partout. Alors que le football de haut niveau se joue sur du gazon naturel. Je vais vous donner un exemple. Tous les grands championnats européens, le gazon synthétique est interdit en première et deuxième division. C'est interdit. C'est bon. Complètement interdit. Par rapport à la santé des joueurs, c'est catastrophique. Donc les joueurs qui vont s'entraîner dessus, bi-quotidien, qui vont jouer dessus, c'est catastrophique pour... Monsieur Boussard, ça fait 20 ans ou 15 ans en arrière, on a le gazon naturel, on a synthétique. Oui. Et moi, quand je suis arrivé en Algérie, on m'a découragé, on m'a dit gazon naturel, mais une jâche ici en Algérie. La fameuse phrase. La fameuse phrase. Aujourd'hui, on est en train de prouver que non. Aujourd'hui, on a une très... La dernière CHAN qui a été faite en Algérie, tous les pays africains, quand ils sont venus, ils étaient émerveillés des pelouses qu'on avait. Tous. D'ailleurs, moi, le secrétaire général de la CAF, il m'a dit, voilà, vous avez fait un travail extraordinaire, on voudrait que vous puissiez, votre expérience, nous servir pour l'Afrique. Vous vous rendez compte معليش هذاك يقول لك كي نديروا une compétition majeure يكون le stade top, le gazon top. C'est le problème l'entretien تاع les terrains, les gazons. Parce que شفنا مثلا الالعاب الالعاب المتوسط شفت الملعب تاع سيك. Oui. C'est كان top. Je sais. خلاص l'événement, c'est bon, on abandonne dégrada. C'est pour être la solution, le suivi. Mais ça c'est propre aux personnes qui gèrent le stade. C'est à eux maintenant de mettre en avant. Mais qu'est-ce que vous proposez sincèrement? Parce qu'on n'a pas beaucoup de stades. Hein. Il faut comprendre ça qu'on n'a pas beaucoup de stades en Algérie, en gazon naturel. On n'en a pas beaucoup. Allemand aussi, qui est un beau stade aussi. Oui. Donc d'ailleurs, je passe aussi un salam à M. Boukabou Barmal qui s'occupe actuellement de... Belabès ou le gazon synthétique. Belabès qui est un beau stade aussi. J'ai entendu aussi qu'Oran, Zabana, ils voudraient repasser en gazon naturel. Tlemcen aussi. Oui, Tlemcen. Si Belabès, il y a un projet aussi de repasser en gazon naturel hybride. Les années 80, on a des stades gazonnés, les années 80. Oui, bien sûr. Aïn al-Beda, Derna Mascara, je vous dis qu'aujourd'hui, on est capable de faire aujourd'hui des gazons naturels en Algérie. On l'a prouvé, on le prouve quotidiennement sur les terrains internats, on est capable. Il faut des moyens. Il y a des moyens qui ont été mis en place par le gouvernement. Il faut que ça continue, il faut qu'on monte encore d'un cran. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des solutions. Facilitation de l'entrée des semences, facilitation du matériel d'entretien.
mise en place de gazonnières. Voilà. Et avec ça, on réglera le problème. La formation aussi des jardiniers, très importante aussi. La Oui, formation, déjà. parce qu'actuellement, c'est moi qui forme mes jardiniers. J'ai essayé de mettre en place aussi, j'ai discuté, j'ai voulu mettre en place aussi des choses, mais à chaque fois qu'il y a des changements, vous repartez avec d'autres interlocuteurs et tout, c'est compliqué de leur expliquer et de réexpliquer. Mais je voulais mettre en place un système de formation. J'étais prêt à participer à faire de la formation de jardiniers de haut niveau. Ça s'appelle un Groundsman. C'est des carrières qui existent en Europe. C'est une vraie carrière de jardinier football de haut niveau. Ça s'appelle un Groundsman. Il n'y en a pas en Algérie. On pourrait mettre en place ça avec le ministère de l'Agriculture, ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de la Formation professionnelle pour mettre en place ces cursus-là, créer ces cursus-là. Parce que je n'ai pas vocation, moi, il veut prendre tous les stades, etc. Je n'ai pas vocation à vouloir prendre tous les stades. J'ai des projets sur l'Afrique. Moi, j'ai donné le maximum pour mon pays. Je fais le maximum pour mon pays. Mais je suis prêt à aller encore plus loin, à former des jardiniers pour d'autres secteurs, pour d'autres stades, pour d'autres équipes. Vous n'avez pas été payé, vous m'avez dit dans les coulisses sur certains projets Oui. réalisés, faits, services faits. Oui, c'est vrai, ça aussi. Ça, c'est aussi un problème. هذا بروبليم aussi مشكل un اللي يخليك في كل مره دير Parce qu'avec la الارضيات FAF, avec des توجدها. ministères, avec des sociétés étrangères, vous avez sous-traité. Bah, la FAF, c'était avec la FAF, mais pas avec cette nouvelle équipe. Avec la nouvelle équipe de la FAF, j'ai pas de problème. Au contraire, ils nous ont réglé pas mal de problèmes. L'ancienne équipe de la FAF, à ce jour, on n'a pas été payé. On n'a pas été payé pendant la CHAN, on n'a pas été payé pendant la CAN U17, on n'a pas été payé. À Naba, on a une problématique aussi, on n'est pas payé aussi, mais bon, c'est en train de se régler. Wuhan, on n'a pas été payé pendant 3 ans parce que les Chinois ne nous ont pas payé. Donc là, le ministre de l'Habitat a pris ça en main et il essaye de faire payer que les Chinois nous payent. Mais pendant 3 ans, il faut que les gens comprennent, c'est que pendant 3 ans, on a entretenu un stade sans être payé. L'équipe Mandela. nationale a joué, les Jeux méditerranéens et tout, la CAN, U17, la CHAN, et à ce jour, on n'a pas été payé. Mandela, on a fait la CHAN, on a fait la CAN U17, on n'a pas été payé. دويرة اليوم Douala, on est payé. Douala, on n'a pas été payé Tizi par les Ouzou. Chinois, mais maintenant, Tizi Ouzou, on est payé, alhamdoulilah. الحمد لله. وفيما يخص الايطال الحاله تاع تيزي وزو وي. هل فيه تخوف من حتى نهايه الموسم حتى لا فان سيزون ام انه راح يكملوا الموسم وفي وضعيه جيده لانه نعلم انه جميع القبائل تستقبل هناك والمنتخب الوطني سيستقبل في مارس وي. كذلك وي. في تيزي في وزو مارس لا في خوف تيزي. على العشب Non, الطبيعي. non, pas de problème, pas de souci. دويره مولوديه الجزائر Pas de ستعود problème. اليه. Alors, Douala, kiff, Douala, on a entendu la semaine dernière des tweets, etc. Catastrophe, ça a affolé un petit peu tout le monde. Non, j'ai répondu par via médias interposés. On a donné des photos, le terrain est magnifique. Le terrain est exceptionnel. D'ailleurs, on a eu la visite de راح يكون deux جاهز ministres. حتى D'ailleurs, on a eu la visite de deux ministres le Deux lendemain, ministres. je crois, du Oui, tweet. oui. Donc c'est bien tombé. Donc les gens ont vu. Non, le terrain est exceptionnel. Donc Inch'Allah, vous comprenez que nous, plus le terrain il est joué, enfin, il ne faut pas que le terrain reste comme ça un jouet. Il faut que le terrain soit joué, il faut que la pelouse elle soit jouée. Pas, il faut que ce soit raisonnable. C'est toujours pareil. Il ne faut pas qu'elle reste comme ça, non, parce qu'une pelouse elle est faite pour être jouée quand même. Quand même. Il faut être joué. Donc entretenir un terrain comme ça, même pour nous c'est pas bien. Entretenir un terrain comme ça où personne ne joue, Exploité ou pour nous, c'est sous-exploité. pas. Nous on a besoin de voir aussi, de ressentir aussi le gazon, le terrain, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et on peut s'améliorer, on accepte la critique, il n'y a pas de problème, mais on peut. Et c'est une science. Le gazon est une science. C'est un être vivant. On interagit avec un être vivant. Mais chez synthétique, Bark. C'est un être vivant. رفيق واحد وصلنا لختام هذا العدد من برنامج طالونات هل فيه كلمه في الاخير؟ Non, justement, parce que malgré les problèmes qu'il y a en Algérie, vous êtes algérien, bien sûr, vous êtes en train de servir votre pays, bien sûr, vous êtes un professionnel, ça je sais, le gain il est vraiment important, mais le savoir-faire pour l'Algérie, pour les infrastructures algériennes, c'est important. Est-ce que les contraintes les ça fait des années entre guillemets d'arabe, est-ce que vous songez à revoir votre copie, vous quitter, ou bien vous allez rester et entre guillemets combattre avec peut-être dans l'idée que les choses vont s'améliorer. Non, Inch'Allah, non, écoutez, je ne regrette pas une seconde mon parcours. Je suis venu ici en Algérie en 2011 avec mon sac à dos, avant que le président ne parle de la diaspora, etc. Je suis venu tout seul. J'avais déjà envie de donner des choses à mon pays. Alhamdoulilah, je regrette pas une seconde. Et c'était à refaire, je le referai. Bien sûr que j'ai dans l'espoir que les choses elles évoluent. Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait,
Mais elles évoluent, ça, la vérité, elles évoluent. Ces Donc, 5 dernières années, c'est nettement non, mieux. Ah, non, c'est nettement mieux, ces 5 dernières années. Donc, je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Avec le nouveau stade qui arrive aussi, ils vont lancer aussi un nouveau stade à Constantine, etc. Donc, ils ont pris conscience que c'est quand même important et que le gazon est important. Donc, on a les moyens aujourd'hui. Il faut pas. Maintenant, on a quelques problématiques à régler, comme on a dit tout à l'heure. Chacun va les régler. Mais non, j'ai bon espoir. Je ne referai pas marche arrière. Et aujourd'hui, j'habite en Algérie. Je suis installé en Algérie en famille. Et je regrette pas de loin ce qui se passe surtout à l'étranger. Je regrette pas de loin mon choix. Les stades, des infrastructures, on en a les infrastructures, on en a. Mais on parle d'entretien seulement, c'est aussitôt. C'est ça. La formule exacte oui. pour l'entretien des terrains. J'ai bon espoir, surtout qu'il y a 2 ministres aujourd'hui, que c'est le ministre de l'Habitat, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui sont. Ministre des Sports. Pardon, ministre des Sports. Effectivement. Et le président de la fédération. Oui. Et président fédéral. Mais voilà, on a 2 ministres aujourd'hui, que ce soit l'Habitat ou les Sports, d'ailleurs, qui se sont vus sur le terrain, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Qui sont des jeunes ministres, qui sont pleins de bonne volonté. Je pense que ce sera bon chemin pour qu'on puisse poser des choses sur la table. ان شاء الله. انا مازال لي سؤال لرفيق واحد الفريد بوسعد، سؤال اخير بما اننا وصلنا لختام هذا العدد. نعلم انه الملاعب هذه تشييدها من الدوله الجزائريه، هي من قامت ببناء الملاعب وتشييد الملاعب وتوفير كل هذه الظروف والملاعب، وكذلك سخرت ووضعت شركات عموميه للتكفل بالانديه الجزائريه. دائما الدوله الجزائريه هي من تتكفل بهذه الامور. اليوم انت في فريق واحد في مركز زيرالدا اللي هو مولودية الجزائر، فريد بوسعد هناك، هل فيه اتصالات ربما من بعض الأندية اللي تريد بناء مراكز تدريب من أجل تجهيز ملاعب، لأنها بحاجة لهذا النوع من الملاعب، ونعلم أنك أنتم أندية محترفة، وهذه الأندية المحترفة لازم لها مراكز تدريب محترفة وفي المستوى، لانه فيه امكانيات ماديه كبيره. معاد في ملعب دويره تاع مولد الجزائر راح تجي ليه سوناتراك افيك اون فيليال جديده كيما الجزائر تسير الملاعب اللي ديرها الدوله باش تجيري كل الملاعب. مولوديا سي سوناتراك اون فيليال قائمه بذاتها عندها مركز زيرالدا رفيق واحد وليس عند ملعب دويره. زيرالدا هو راهو مستكلف بمركز زيرالدا والارضيه هو اللي ممكن سوناتراك باش تابع للمولوديه، ممكن سوناتراك حتى هي اللي تعتني بها. اتونسيون ما يقدروش مولوديه وحدهم، سي سوناتراك كومام. ولكن هو راهو في زيرالدا وفي دويره اليوم. وهل صح. فيه اتصالات من فرق اللي حبت دير ملاعب اليوم في مراكز تدريب اللي راح تبنيها واللي تجهزها؟ Actuellement, nous avons un contrat avec l'entreprise de réalisation. On a un contrat de 2 ans. Donc qui a pris effet en 2024, mi-2024, qui terminera mi-2026. Donc jusqu'à mi-2026, on a un contrat d'entretien. On va à 2026. مع دويره ومع مركز زيرالدا. Exactement. دويره ومركز. Alors c'est 2 entreprises différentes, mais nous avons des contrats sur Douera et sur Zeralda. هل اتصالات دي كونتاكت من فرق مثلا؟ Bien sûr. Ah oui, bien sûr. من هي هذه الفرق اللي حابه دير مراكز تدريب، وانت اليوم ربما عاينت، ربما راح دير انت تدير لهم هذه الارضيات تاع الملاعب؟ Bien sûr. Déjà, je vous ai dit, au mois de mars, Inch'Allah, on va en République démocratique du Congo pour le stade des Martyrs. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Et bien sûr qu'on a des contacts. Maintenant, il faut qu'on puisse stabiliser financièrement la société. وفي الجزائر en Algérie en Algérie اما هما الانديه لي كلوب لي كونتاكتاو بوسعد اللي يتكلموا معاهم؟ Non, bon, on est sur les stades de Douera et de Ouargla et de Béchar. On a des contacts aussi là-dessus. Il y a quelques projets aussi. Des contacts, là, c'est pas officiel? Non, c'est pas officiel encore. Non, on est en discussion avec eux. On a déjà fait des présentations. Bon, c'est pas pour demain. Après, il y a quelques projets qui vont arriver, notamment il y a des centres de formation qui arrivent, que ce soit CRB, que ce soit JSK. Non, CRB Mazel. Bon, JSK, on discute un petit peu avec eux. اتحاد العاصمه كذلك في بنيان مركز تدريب، ذكرت هل ممكن تاع اليوسما؟ Bon, on a fait une visite, pour l'instant on n'a pas de retour avec eux. Mais voilà, donc شباب الوزداد لانه كذلك هما non مازال CRB مازال on n'a pas encore فقط شبيبه القبائل من الانديه ومولوديه الجزائر راكو سير بلاص. Oui, on est là, donc on est disponible donc pour échanger avec eux, il n'y a pas de problème. Après, il y a quelques projets aussi, il y a Bel Abbès qui va être refait aussi, ça, on a certitude. Le marché a été lancé,
Il y a Gigel aussi. Gigel aussi. Il y a un projet aussi شهيد رويبة حسين de réhabilitation du stade aussi. يعني غازون ناتورال وملعب مفتوح C'est une bonne nouvelle. وملعب مفتوح يعني هو مفتوح جيسبر بجايه اوسي Bjaya aussi, il y a, ouais, il y a nouveau. J'espère. Ah ouais, peut-être, ouais. Non, l'impulsion elle a été donnée. Les gazons naturels, comme vous disiez tout à l'heure, le football de haut niveau se joue sur des gazons naturels. Donc l'impulsion a été donnée et puis Inch'Allah. Si on prend 1% des budgets des entreprises publiques, des sociétés publiques, les clubs professionnels, 1% de 200 milliards, ça se fait 20 milliards, je ne sais pas combien. Bien sûr, bien sûr. نقدر ندير l'entretien تاع كل ملاعب الجزائرية C'est le problème, oui. C'est pas sorcier, je pense. Ah oui, non, bien sûr. رفيق واحد شكرا جزيلا. ميرسي بوكو يعطيك الصحة صما فينا بليزير يعني باش نكون معاك اليوم ونكونوا نقدموا يعني توضيحات للرأي العام جيسبر كو لحقنا لو ميساج بيسكو يعني جابغي بيان يعني بروشانمون كي نجو سور ان بلاطو نتكلموا على لو غازون نتباهاو اكثر ب سي با لي زانفراستركتور باسكو الدوله بنات بوكو دو ستاد واي تبني لكن بالارضيات لي 5 دينيير زاني مدت يعني مدينا بعد كبير لي زانفراستركتور الواجهه يعني المراكز والملاعب الجزائريه لكن بقينا مباتينيو سور طريقه لونتريتيان يعني لونتريتيان تاع لا جيستيون تاع نو سي با لو ستاد يونيكمون سي سورتو لو غازون لا جيستيون جينيرال سي نهضروا على لاسيومونس نهضروا على الغازون نهضروا على ديتوري كيما هضرنا على الدريناج اي سون دي سوليسيون فاسيل جيسبر بيان اليوم نحبسوا نديروا نقطه النظام يعني من اجل هذه الملاعب الكبيره باش يستفادوا بها لي زالجيريان لي كلوب الجزائري باش نسوقوا اجمل صوره على كره القدم الجزائريه باش ما نبقاوش نهضروا شاك فوا لو غازون ماشي مليح رانا كوم سي لو بي سي لي بيتيتا جيسبر بيان كو لي بروبليم لي كونترانت اللي كاين نصيبوا حل في اقرب الاجل ونمدوا لي مارشي لي بروف ماشي نقول لو بروفيسيونيل وحدك انت جيسبر يكونوا بوكو دو ناتورال غاز مي اون فا انفيستير في لي بروفيسيونيل سيتو عندنا كايتشارج عندنا كونترا ونحاسبك لو كو اللي يسقى نمدوا لو كو هذاك مي لو ريزولتا فينال هو اللي يهمنا شكرا لك سيد فريد بوسعد. Merci beaucoup et puis je peux faire aussi je remercie aussi moi toutes mes équipes qui sont sur le terrain parce que voilà ils ont beaucoup donné, ils donnent beaucoup et puis je suis fier que ce soit que des Algériens qui soient sur le terrain. شكرا لكم انتم كذلك متابعينا ومشاهدي برنامج طالونا دبر قناه الخبر. نلقاكم في المواعيد القادمه بحول الله ان شاء الله ان تكون الرساله وصلت. الى اللقاء.